قطاع البستنة بجهة سوس ماسا، الحالة الراهنة والمخاطر المحتملة وإمكانية التطوير، هو شعار الدورة الرابعة عشر من المنتدى السنوي الذي تنظمه جمعية طلبة مركب البستنة بأكادير. فيما يخص الأهداف ديال المنتدى هو أنه بدرجة أولى كيخلي واحد العلاقة ما بين الطلبة من جهة وما بين الخريجين المعهد من جهة وما بين كذلك جميع المهنيين اللي كيشتغلوا في القطاع الفلاحي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه كتكون تبادل أفكار وخبرات علمية سواء في الميدان التطبيقي أو الميدان النظري. العروض التي قدمها المشاركون في هذا المنتدى تمحورت حول الوضع الحالي لقطاع الخضر والفواكه بجهة سوس في ظل آثار التغيرات المناخية وشح المياه، بالإضافة إلى إكراهات الإنتاج والتسويق. الموضوع اللي تختار اللي يتكلم على قطاع نتاع الخضر والفواكه بمنطقة سوس مع الإكراهات ديالها وإمكانية التطوير، وكانوا الناس اللي تدخلوا الخبراء والباحثين كانوا يتكلموا على مواضيع مهمة جدا ومفيدة بما يخص الإنتاج، فيما يخص التسويق، فيما يخص الموارد المائية، وهذه كلها في الحقيقة تحديات وإكراهات كيواجه القطاع وكيجعل منه قطاع يعني خاصه لابد أنه يدير في الحسبان في هذه المشاكل اللي هي جاية خاصة مع التغيرات المناخية. Après maintes réflexions, rencontres avec les professionnels du domaine, il s'est avéré qu'il y a un sérieux problème de commercialisation et de durabilité se pose dans la région. C'est pour cela qu'on a opté à chercher des intervenants en dehors du Maroc, comme pour le cas de Bernard Roux, pour nous exposer le modèle de commercialisation au niveau d'Almeria. Alors, on voulait bien savoir et connaître les différents points forts de ce modèle et les points faibles, les inconvénients et d'autres. Le système productif de la région d'Almeria. ونظرا لأوجه التشابه التي تجمع جهة سوس ماسا بنظيرتها ألميريا الإسبانية من حيث الطبيعة والمناخ والمؤهلات الزراعية، بالإضافة إلى التشابه في إكراهات الإنتاج، تم تقديم عرض حول تجربة ألميريا بخصوص نظم الإنتاج الزراعي وكيف استطاعت تلك المنطقة مواجهة نفس الإشكاليات التي تعرفها منطقة سوس. J'ai essayé de faire un exposé qui portait sur les atouts et sur les problèmes de cette région qui se trouve en Espagne, dans la province d'Almeria. Les atouts, c'est évidemment d'abord le climat, qui est un climat très favorable pour la culture, des fruits et légumes sous serre. J'ai noté que pendant la période de développement, la présence des travailleurs émigrés avait été très favorable pour les agriculteurs, en particulier les travailleurs marocains. J'ai noté également que la présence de la possibilité de commercialiser dans les grands centres de consommation européens avait été très favorable au développement de la région. Et puis ensuite, j'ai essayé d'évoquer des problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs. Il y a des difficultés, par exemple, pour écouler tout ce qui est déchets. Cette agriculture produit beaucoup de déchets, de matières plastiques qui viennent des serres, des reliquats de culture très importants. Et donc ça, c'est un problème quotidien pour les agriculteurs. Il y a un problème aussi de l'utilisation de l'eau. Les nappes phréatiques qui sont utilisées pour l'irrigation commencent à devenir de plus en plus profondes et l'eau se salinise, ce qui est un problème de conservation de la ressource. Et puis j'ai mis l'accent aussi sur un phénomène qui est peut-être pas souligné ici, qui est le problème social dans la région du fait de la présence de très nombreux immigrés qui sont les travailleurs salariés de cette organisation agricole. Et dans la région en question, du côté d'Almeria, il y a des tensions sociales qui rendent les choses un peu difficiles. التجربة نتاع ألميريا هي تجربة كتسمى بالمعجزة نتاع ألميريا، فيها شي 30,000 هكتار ديال
نتاع البيوت الموطات، وفيها 15,000 نتاع الوحدات نتاع الانتاج. هي نموذج كيدرس، ولابد اننا خصنا ننتبهوا لهذه التجربه الناجحه، لانها اولا نجحت لا بالنسبه للكميه ديال الانتاج ولا بالنسبه للتنظيم ديال التسويق ديالهم ولا بالنسبه للتصنيع نتاع المواد الفلاحيه. كل شيء هذا الشيء لابد اننا نستحضره، خاصه انهم قراب منا الميريا، وان هناك تشابه لا على المستوى ديال المناخ، وكذلك فيه تشابه على مستوى ديال الطقس ديالهم والتساقطات وكميه مواجهه هذه الاكراهات نتاع الموارد المائيه. ولابد انها نستحضر هذيك التجربه. ماشي ضروري اننا ناخذوا كل شيء داك الشيء اللي جا في التجربه ديالهم، ولكن خاصه اننا ما نسقطوش في المشاكل اللي سقطوا فيها، ونشوفوا نقاط القوه ديالهم ناخذوا منها اللي هو مهم ومفيد بالنسبه للقطاع نتاع الجهه ديال سوس مسا. وفي ظل هذه الإكراهات ومن أجل مساهمته الفعلية في تطوير القطاع الفلاحي بالجهة، يعمل مركب البستنة بأكادير على تطوير جيل من الطلبة التقنيين والمهندسين الزراعيين وتأهيلهم لمواجهة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع، مركزا على توجيه مناهجه وأبحاثه نحو إيجاد حلول علمية وتقنية تساير الإشكاليات الحالية، وخصوصا عقلنة استعمال مياه الري لضمان استدامة الزراعة بهذه الجهة. أولا احنا في إطار نهيئوا واحد الماستر حطيناه بوغ اكريديتاسيون، حطينا هذا العام ماستر على او اورتيكولتور ديورابل، وغادي نوجدوا واحد الجيل نتاع الطلبه اللي غادي يواجه هذه الاكراهات بشكل مباشر. وهذا الماستر هو ماستر دولي، وهذا الماستر الدولي غادي يكون مفتوح اولا لكافه الطلبه، ماشي غير الطلبه نتاع معهد الحسن الثاني للزراعه والبطاره، ولكن منفتح اولا على القاره الافريقيه وعلى بقيه المعاهد العالميه. وغادي يكون عنده هذاك التوجه الدولي كذلك فالخبراء والاساتذه اللي غادي يتدخلوا واللي غادي يساهموا في التكوين تاع الطلبه، حتى هما غادي يجيو من مختلف البلدان اللي مهتمين مثل هذه الاشكاليات، وغادي نخدموا بتنسيق مع القطاع. والاشكاليات اللي غادي تدرس ولا الاماكن اللي غادي نديروا فيها الابحاث غادي تكون خارجه من الصميم المهنيين والقطاع والجهه، باش نكونوا نجيبوا اجوبه كتساير الاشكاليات اللي عندنا بشكل يعني فعال وبشكل علمي وبشكل ممنهج وبطريقه كذلك. المساله الثانيه اللي عندنا اللي نقدروا نخدموا فيها هي نوجهوا واحد الابحاث اللي كدار هنايا لا بالنسبه للابحاث نتاع المهندسين ولا نتاع ما بعد المهندسين في اطار دكتوراه، اننا نوجدوا المواضيع تمشي في هذا الاتجاه نتاع الاشكاليه ديال الماء، الاشكاليه نتاع الندره، وكيفاش يمكننا نديروا واحد استعمال معقلا للمياه اللي متواجده، خاصه انها الندره ديالها غاديه وكتزاد كتفاقم، وعندنا واحد العجز هيكلي نتاع 60 مليون متر مكعب سنويا في الجهه نتاع سوس مسا، وهذا يعد يعني محطه ديال قلق لجميع الفاعلين المعنيين بالقطاع، وخاصنا لابد في القريب العاجل نجيبوا اجابات هيكليه باش هذا القطاع يبقى حيوي ونضمنوا الاستمراريه ديالو للاجيال القادمه.